طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا. اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے. لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت. اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے. میرا ام سنین تھی شاید، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے. وہ جب خامند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا. جب خامند آیا نا، وہ بیوی کو سال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی. انہوں نے پوچھا، ظاہر ہے گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. گئے جا کے بچے کو، حالانکہ بچہ انتقال کر چکے ہیں. کھانا اچھا بنایا تھا، خامند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا. ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس. پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا. یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا. اگر خامند تھا تو اس کے لیے حکم تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا. تو پھر کیا ہے، پھر حضرت کار پانڈے کھڑکھڑے دینے، کار پانڈے کھڑکھڑے دینے. ایک ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق. معمول بن گیا لوگوں کا. وجہ دین نہیں آتا. زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو. جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس جدھر اس کو غصہ آیا سب ختم کر دیا. دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، چل ایسے لے وہ غصے چ میں ٹھنڈا پہ جاؤں. میاں نہیں سمجھنے کو تیار، چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوتی ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے، چل اس وقت تھوڑی سی ہے میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا. نہ حضرت جی عورت کو اس بات کا خیال ہے بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر رہا ہے، میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں حضرت جی، یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا، اس نے یہ کیا اس نے ویسے کیا، وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے. آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی حضرت جی. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے حضرت جی، کیونکہ کیمرہ لگا تھا، انہیں بھی گل چکی جانی ہے، دیکھو جی ایک ہی کہنڈے جی، آپ کو بڑی کم ملیں گی حضرت جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اس ناروال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوئیں جی ولی نے، بابے ہوری تے ہیں نال مائی ہوری بھی ولی نے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اماں جی ولیہ کیویں بن گئی ہیں. وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لاندے سن. فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کیویں بن گئی ہیں؟ تو فرماتے ہیں آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں وہا دنے ہیں یہ ولی کیویں بنی ہے. وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اماں جی کو کہتے ہیں پلیے لو کہ
पता नहीं परना कितने वे जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड़ आया। अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंढे ते अम्मा जी उठियां अंदर गईयां जाके परना वेख के ना ते आके कहंदियां ने अंदर तो नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसीं आखिया तो चलो मैं वेख आई हाँ, तो जरा ध्यान करो हाँ परना तुहाडे मोंढे उत्ते ही है। कहंदे ने ओहो बस वो उम्र ज़्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहता। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किमें वलिया बन गई है। कहते मैंने अर्ज की, फरमाने इन्हूं पता पहले भी ही कि परना मेरे मोंढे ते, लेकिन मैं जो आखिया सी कि जा कमरे च वेख के सिर्फ मेरे आखन कार उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है। पता इसको पहले भी था कि कपड़ा मेरे मोंढे थे, मैं जो आख बैठा सा कि जा अंदर जाके एक बारी वेख गया। इसने मेरी बात का इतना पास इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से नहीं क्यों करिए भाई, क्यों शौंदा तो मैनू पता नहीं है, ओदे वास्ते करना है। क्यों शौंदा नहीं मैनू पता कोई, ओदे नहीं करना है। करोगे ओदे कोलों अजर पाओगे जी, नहीं करोगे तो फिर भी पेश तो दी बारगाह च उसके लिए करना है। हमने उसके लिए अच्छा बनना है। उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का, मैंने उसके लिए अच्छा होना है। उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है, उसकी तकलीफ को उसकी मुश्किल को। देखो ना दर जी ए सारे जिन्ने तुसी बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे रहे, एक ही काम है ना दर जी सामने। कोई है दर जी बड़ा को बंदा बैठा होएगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तू, वही एक ही काम है ना सारे नूं। जिहड़ा उन्होंने जिस तरह साडी वापडा है, जिहड़ा लैंडमैन है वो लैंडमैन ही, लैंडमैन लैंड सुपरिटेंडेंट भी नहीं नाल, लैंडमैन नाल SDO भी नहीं नाल, जिहड़े SDO साहब ने नाल एक्सीएन साहब नहीं नाल, भाई एक ही ड्यूटी ना। वो बड़ा होगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी, लेकिन नदर जी सारे थके अके पे हैं। लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके जिम्मे एक नहीं, जिसके जिम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटियां। तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, 3 वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई एक ड्यूटी ना। भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार, तू समझ ही नहीं रहा उसको। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही है। तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर, तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं तेरे लिए कर रही। यही बेटियां भी हैं भाई, उसको देखो वो बेचारा सारा दिन, तुम ये 4 बच्चे हैं सिर्फ तुम्हारे, तुम कह रही हो मनु पुआ के रख छड़ देने, वो बेचारा दिन में पता नहीं कितने लोगों को फेस करता है। मालिक की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए जी हमें समझना पड़ेगा, ये तो ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलनी यार, वो लड़ना है ये बार बार मिलेगी। और मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह के लिए सुनना है। ये बस आखिरी बात, ये हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह जी बीबी साहब सन ना, वो बड़ियां डाढ़ियां सन। अल्लाह रही है ना कि कौन डाढ़ा, एक नजर भर के वेखन ते तोर पुर बोल जन सारे, ये अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सारा कुछ। चलो वो लिखा कि बड़ी सख्त थी, और हजरत के लिए भी अक्सर वो पेशतर कोड़े कोड़े जुमले बोल जाया करती। वो को बंदा ना हजरत में मिलन आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, आप तो घर नहीं थे, वो बीबी साहब ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा जी, उन्होंने कहा किवें, उन्होंने कहा जी शेख मैं कहा केड़ा शेख, एवं झूठा शेख, झोटा फिटिया ना कम ना काज, जा एवं टाइम जाया करन किथे आ गया, कोई नहीं शेख शो। वो बड़ा हैरान, चंगी गल। वो लिखा जब थोड़ा आगे गया ना तो हजरत जंगल से तशरीफ ला रहे थे इस हाल में कि आपने लकड़ियाँ काट के ना तो शेर की पीठ पे रखी हुई थी, वो शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा था। वो बड़ा हैरान, उन्हें क्या वो कार की सी, वो कहती है केड़ा शेख, वो कहती है केड़ा शेख, एवं तू टाइम ज़ाया करना आ गया। इधर हजरत के तसर्रुफ का ये आलम है, हजरत के रोब और दबदबे का ये आलम है कि शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा है। उसने की थी हजरत तो कार की सी थे की सी, फरमाया यार अल्लाह वास्ते उदियां मैं सुन लेना वा, तो फिर अल्लाह के हुक्म नाल मेरियां सुन लेंदा है। अल्लाह के लिए करना
اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ امینہ جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلیں، اس کو